गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। फरीथी स्वागत है। बात करिए छीए धोरण 11 साइंस गणितनी अंदर चैप्टर नंबर 13 एटले के लक्ष्य अने विकलन। तो एनी अंदर आपणे आगळना 2 लेक्चर कम्प्लीट कर्या। विकलन माटेनी वात करूं तो एक विकलननी थियरी जोई अने एकनी अंदर आपणे विकलनना स्वाध्याय 13.3 ना 1 થી 4 दाखलाओने कम्प्लीट कर्या। त्यारबाद दाखला नंबर 5 नी रकम आपणी सामे छे कि विधेय एफ ऑफ एक्स आ प्रकारનું એક આપણને વિધેય આપી દીધું છે x રેઝ ટુ 100/100 પ્લસ x રેઝ ટુ 99/99 પ્લસ અપ ટુ મતલબ કે આ રીતે આપણે આગળ વધતું જવાનું છે। છેલ્લે x²/2 પ્લસ x પ્લસ 1 માટે સાબિત કરવાનું છે કે f'1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 ટાઈમ્સ f'0। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। रकम ज खाली देखाव में आ रीते है, बाकी एकदम इजी क्वेश्चन है भाई। सौ प्रथम जो विधेय आप्युं छे हूँ एनुं विकलन करीश तो मने f'1 और f'0 मने मळशे तो ज आपणे साबिती मेळवी शकशुं। तो सौ प्रथम हूँ शुं करूँ कि अहींया आपणी पासे जे विधेय है ए विधेय आपणे लखीए। पहेला f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 100/100 प्लस x रेज टू 99/99 प्लस अप टू x²/2 प्लस x प्लस 1 आ आपणुं विधेय छे। हूँ शुं करीश पहेला तो विधेयनुं विकलन करूँ। देयरफॉर f' इज इक्वल टू आपणे विकलन करीए। सौ प्रथम समझो कई रीते विकलन करी छे। f' इज इक्वल टू पहला पदनुं विकलन थाय। पहला पदनुं विकलन करूँ तो शुं थशे भाई? आ पहला पदनुं विकलन तो घात आगळ आवे, एक घात घटे तो 100 एमना एम रहेशे। 100 आगळ आवशे अने एक घात घटी जाए तो घात थई जशे 99। छेदमां 100 जे छे ए तो अचळ छे भाई। अचळ केवा रही? एमना एम रही। हूँ हवे एक स्टेप कट करूँ छुं। हवे धीमे धीमे आपणे डायरेक्टली करवानो प्रयत्न करशुं। मैं एक स्टेप कट करी नाख्युं। अचळ होय ने भाई ए अचळ एमनो एम रही अने x ની 100 घात हती तो घात आगळ आवी ने एक घात घटी। घणाने प्रश्न થાય साहेब अचळનું विकलन तो 0 ना थाय पण ए ओनली अचळ होय त्यारे, पण कोई विधेय साथे अचळ हशे त्यारे अचळ एमनो एम रही अने विधेयનું विकलन थाय। समजाणुं? जो खाली आम होय ने के भाई 3 तो आनुं विकलन 0 थाय, परंतु 3x होय तो 3m ना एम रही अने x નું विकलन 1 એટલે કે 3 × 1 એટલે आंसर आवशे 3। समझाणुं हूँ शुं कहेवा मांगु छुं? मानी लो के 4x² छे तो 4 अचळ छे એટલા માટે 4m ના એમ રહી અને x² નું વિકલન ઘાત આગળ આવે, એક ઘાત ઘટે એટલે 2x એટલે આન્સર આવશે 8x। ખ્યાલ આવી ગયો? તો બસ એ જ વસ્તુ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું। હવે આગળ વધી। छेदमां 99 છે। હકીકતમાં 1/99 આ 1/99 અચળ છે એટલે 99 છેદમાં જે છે અચળ છે એટલે એમને એમ રહેશે। ઘાત આગળ આવશે અને એક ઘાત ઘટશે એટલે 98 થઈ જશે પ્લસ આ રીતે આગળ અપ ટુ આગળ વધશે। અહીંયા સમજવા જેવી વસ્તુ છે। છેદમાં 2 અચળ છે, x² નું વિકલન ઘાત આગળ આવે એટલે 2 અને x ની એક ઘાત ઘટી જાય એટલે બે ઘાતમાંથી એક ઘાત ઘટશે એટલે x આવશે પ્લસ જોજો અહીંયા x ની ઉપર 2 ઘાત तो नीचे 2, x ની 99 घात तो छेदमां 99, x ની 100 घात तो छेदमां 100। अहींया जोजो x ની 1 घात तो छेदमां 1, मतलब के बधुं सरखुं ज छे, ए ज टाइपनुं छे। ओके, तो x નું विकलन शुं थाय भाई? छेदमां 1 अचळ छे, आ x નું विकलन शुं थाय? x નું विकलन 1 थाय। अने हवे जोजो आ 1 ए शुं बतावे छे? हकीकतमां x ની 0 घात बतावे। 1 નું विकलन शुं थाय? 1 નું विकलन जे छे ए 0 थाय छे। क्लियर? आनाथी शुं थयुं? ओके, तो मळे छे शुं आपणने? आपणने विकलित शुं मळ्युं? f' इज इक्वल टू x ની 99 प्लस x ની 98 आ रीते आगळ जयला जाओ तो छेल्ले x ની 1 घात 99 घात 98 घात अप टू x ની 1 घात प्लस 1 आ आपणुं विकलित छे। आ आपणने विकलित मळ्युं छे, पण आपणे साबितीमां शुं जोईए छे? f'1 અને f'0। तो हवे शुं करीए आपणे? हवे विकलित जे छे ए x बराबर 1 होय त्यारे केटलुं थाय? तो हवे f'1 इज इक्वल टू x ना बदले 1 मूकी देवाना, 1 रेज टू 99 प्लस 1 रेज टू 98 प्लस अप टू x ना बदले 1 અને प्लस 1। ख्याल आवे छे शुं बने छे हकीकतनी अंदर? चलो क्लियर?
તો આ આન્સર શું મળે એ વિચારવાનું છે. જો ભાઈ અહીંયા 99 ઘાત છે, અહીંયા કેટલી ઘાત હતી? x બરાબર 1, એક ઘાતથી લઈ અને 99 ઘાત 1 + 1 + 1 ના એક્સ્ટ્રા 1 આ રીતે. તો એક વખત એક ક્યાં સુધી છે? 99 ઘાત, એટલે કે 99 વખત 1 અને એક આ 99 ને 1 100, મતલબ કે આપણો ફાઇનલી આન્સર કેટલો આવશે? 100. f'1 આપણને કેટલા મળ્યા? 100 મળ્યા છે. યાદ રાખજો f'1 કેટલા મળ્યા છે? 100. તથા f'0 તમે x ના બદલે 0 મૂકી દો તો શું થાય? 0 ની 99 પ્લસ 0 ની 98, x ના બદલે 0 પ્લસ 1. અહીંયા તો 0 છે, મતલબ કે આ બધું 0, પણ છેલ્લે શું વધે છે? 1. therefore f'0 equal to શું મળે છે? 1 મળે છે. ચલો રેડી. તો આપણને f'1 ની કિંમત અને f'0 ની કિંમત આપણી પાસે આવી ગઈ છે. હવે જોઈએ હવે LHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાબી બાજુ શું છે આપણી? f'1. f'1 ની કિંમત મને શું મળી છે? 100. 100 માટે હું એવું લખી શકું 100 × 1 લખી શકાય કે ના લખી શકાય? ઓકે, તો 100 એમના એમ, અને 1 બરાબર શું લખી શકું? f'0 લખી શકું છું. અને આ જ વસ્તુ આપણે સાબિત કરવી હતી, જે આપણે સાબિત કરી શકાય. ઓકે, તો દાખલામાંથી આપણે સમજવા જેવું શું સમજી શકીએ કે ભાઈ સૌપ્રથમ તો આ પ્રકારનું વિધેય છે તો એનું વિકલન કેમ થાય એ આપણે મહત્વની વસ્તુ હતી. એકદમ મહત્વની વસ્તુ આ જ કહી શકાય. અને આ જે વિકલન મળ્યું છે એની ઉપરથી f'1 ની વેલ્યુ કઈ રીતે મેળવી શકાય? તો કે ભાઈ x ના બદલે 1 મૂકી દો. એક ખાસ ધ્યાન અહીંયા રાખવાનું કે ભાઈ આવું કર્યા પછી આનો આન્સર શું મળશે? તો કે ભાઈ 99 સુધી જઈએ છીએ આપણે, x ની 1 ઘાતથી લઈ અને 99 ઘાત સુધી, મતલબ કે 99 પદ છે, જે 99 પદનો જવાબ આપણને 1 1 1 મળે છે. તો આવું 1 1 1 99 વખત થાય એટલા માટે આ 99 અને 1 બીજા, એટલે 99 ને 1 100, આ રીતે આપણને 100 આન્સર મળે છે. અને 0 મૂકી દો તો 1 ઘાતથી લઈ 99 ઘાત સુધીના તમામ પદના મૂલ્ય 0 મળે છે. તો 99 વખત 0 એટલે 0 અને +1 એટલે f'0 = 1 મળ્યા છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે સાબિતી પણ એની મેળવી શકીએ. નોટ ડાઉન કરી લો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 ની અંદર આપણને કોઈ બહુપદી વિધેય આપેલું છે. તમે જોઈ શકો છો કોઈ નિશ્ચિત વાસ્તવિક સંખ્યા a માટે, એટલે કે a જે છે એ અચળ છે એવું આપણને એને કહી દીધું છે. અને આપેલા બહુપદી વિધેયનું આપણે વિકલિત મેળવવાનું છે. ઓકે, તો સૌપ્રથમ હું શું કરીશ કે અહીંયા બહુપદી વિધેય તરીકે બહુપદી વિધેય f(x) = શું છે? x ની n. જો ભાઈ x ની n ઘાત, ત્યારે અહીંયા શું છે? a ની 0 ઘાત હોય એટલે કે a 1 થશે. એટલે અહીંયા હવે a ની 1 ઘાત થઈ ગઈ તો x ની એના કરતાં 1 ઘાત ઘટી ગઈ. a ની 2 ઘાત છે તો x ની n - 2 થઈ ગઈ છે. a ની n - 1 ઘાત, ત્યારે x ની 1 ઘાત છે, અને છેલ્લે a ની n ઘાત છે. ઓકે, એ ભલે એ કંઈ સમજવાની કંઈ જરૂર નથી કે ભાઈ કઈ રીતે એનું સેટિંગ છે, પણ આપણે તો માત્ર જે વસ્તુ છે એ જ વસ્તુ લખવાની છે ને હવે એના વિકલન વિશે વિચારવાનું છે. ચાલો f'(x) મેળવીએ તો શું થાય? આ બધાનું આપણે વિકલન કરવાનું છે. એટલે હું એક સ્ટેપ તમને વધારે કરી દઉં કે ભાઈ d/dx ઓફ x ની n પ્લસ ax ની n - 1 પ્લસ a² x ની n - 2 પ્લસ અપ ટુ a ની n - 1 ઇન્ટુ x પ્લસ a ની n. ક્લિયર? હવે શું થશે? પર્સનલી વિકલન થાય, મતલબ કે વિકલન છે દરેક સ્ટેપમાં થશે. તો d/dx ઓફ x ની n ઘાત પ્લસ d/dx ઓફ ax ની n - 1 પ્લસ d/dx ઓફ a² x ની n - 2 પ્લસ અપ ટુ d/dx ઓફ a ની n - 1 ઇન્ટુ x પ્લસ d/dx ઓફ a ની n ઘાત. ચલો રેડી? હવે x ની n ઘાતનું વિકલન સૂત્ર જ છે આપણું, પહેલું ફોર્મ્યુલા હતું. x ની n ઘાતનું વિકલન શું થાય? ઘાત આગળ આવે ને 1 ઘાત ઘટે એટલે n ઇન્ટુ x ની n - 1 પ્લસ, ખાસ સમજો
અહીંયા જે એ છે કેવા છે? વાસ્તવિક સંખ્યા, કોઈ એક અચળ છે, તો અચળ એમના એમ રહી. યાદ રાખો, અચળ એમના એમ રહી. x ની n-1 ઘાતનું વિકલન શું થાય? ઘાત આગળ આવી જાય અને એક ઘાત ઘટે, તો n-1 ઘાત હતી, હવે એમાંથી એક ઘાત ઘટી જાય એટલે શું થઈ જાય? n-2 થશે. પ્લસ, ખાસ સમજજો, a સ્ક્વેર અચળ છે, એ એમના એમ રહેશે. ઘાત આગળ આવે એટલે n-2 આગળ આવી ગયા, એક ઘાત ઘટી જશે એટલે x ની n-3 થશે. પ્લસ, હવે a ની n-1 છે એ અચળ છે, એ એમના એમ રહેશે. x જે છે એ x ની એક ઘાત છે, તો x નું વિકલન શું થાય? 1 થશે. અને છેલ્લે a ની n ઘાત, જો a ની n ઘાત એ પોતે આખા અચળ છે, એની જોડે કોઈ x છે નહીં, તો a ની n ઘાત અચળ છે, તો અચળનું વિકલન 0 થાય છે. આમ therefore f' x equal to, ફાઇનલી આન્સર આપણને શું મળે છે? n into x ની n-1 પ્લસ a into n-1 into x ની n-2 પ્લસ a સ્ક્વેર into n-2 into x ની n-3 પ્લસ આ રીતે આગળ વધતું જવાનું, છેલ્લે a ની n-1. આ આપણો ફાઇનલી આન્સર થયો. બસ પૂરું. હવે એનાથી કોઈ આગળ વધીને કોઈ સાદુરૂપ આપવાની કંઈ જરૂર નથી અને સાદુરૂપ આનું મળશે પણ નહીં. બસ આ જ વસ્તુ જે છે એ જ સાદુરૂપ છે. અને આ થયું આપણું બહુપદી વિધેયનું વિકલન. ઓકે, સમજવાની બાબત તો કઈ આવી કે ભાઈ જે બેઝિકીના ગુણધર્મ છે કે ભાઈ x ની n ઘાત હોય તો ઘાત આગળ આવે, એક ઘાત ઘટે, પછી સાવ અચળ પદ હોય તો એનું વિકલન 0 થાય. બસ આ 1, 2, 3 જે ટોપિક હતા એ બેઝિક હતા. ક્લિયર થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? નોટ ડાઉન કરી લો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 7 માં શું કીધું છે કે કોઈક અચળ a અને b માટે આપણે વિકલિત મેળવવાના છે. કે ભાઈ હવે તમને જે 7મા ક્વેશ્ચનની અંદર જ્યાં પણ તમને a અને b જોવા મળે એ અચળ છે એવું સ્વીકારવાનું. તો હવે આનું આપણે વિકલિત મેળવવાનો છે. તો સૌપ્રથમ શું કરીએ કે અહીંયા આ આપણું વિધેય થયું f(x) = x - a * x - b. હવે દાખલો આપણે બે રીતે કરી શકીએ. આને પણ એક વિધેય કહું, આને પણ એક વિધેય કહું, બંનેમાં ગુણાકારની રીતનો ઉપયોગ કરી અને તમે વિધેયનું વિકલન કરી શકો. પહેલું પદ એમને એમ, બીજાનું વિકલન પ્લસ બીજું પદ એમને એમ, પહેલાનું વિકલન. આ રીતે પણ થઈ શકે. અને તમે એનું ગુણાકાર કરી નાખો અને આપણને જે વિધેય મળશે એનું પણ તમે વિકલન કરી શકો. જુઓ, x * x કરો એટલે શું થાય? x² થાય. x * -b કરો એટલે કેટલા થયા? -bx થયા, -ax થયા, માઇનસ પ્લસ ab થયા. થશે આ રીતે. હવે તમે આનું વિકલન કરી નાખશો તો પણ ચાલે. તો હવે આનું વિકલન therefore f' x is equal to d/dx of x² - bx - ax plus ab થશે આ રીતે. તો 1/1 એક એક પદનું વિકલન કરો. તો ભાઈ d/dx of x² માઇનસ ના માઇનસ d/dx of bx માઇનસ d/dx of ax પ્લસ d/dx of ab. ચલો રેડી. x² નું વિકલન કરવા જાવ તો ઘાત આગળ આવે, એક ઘાત ઘટે એટલે x² નું વિકલન થાય 2x. ચલો સમજો, આ માઇનસ ના માઇનસ, b અચળ છે, x નું વિકલન 1, x નું વિકલન 1 થાય એટલે b * 1 થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, 4x નું વિકલન 4 થાય, 5x નું વિકલન 5 થાય, cx નું વિકલન c થાય, dx નું વિકલન d થાય, 8x નું વિકલન 8 થાય, x નું વિકલન 1 થાય. ખાસ સમજજો, ex નું વિકલન e થાય. એટલે હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, bx નું વિકલન b થાય, કારણ કે ગુણાકારમાં શું આવે? 1 આવે, એટલે b * 1 = b થશે. ચલો આગળ આવીએ. માઇનસ ના માઇનસ, એ અચળ છે, x નું વિકલન 1 થશે, પ્લસ ab જે છે એ અચળ છે, બંને અચળ છે, તો ab નું વિકલન 0 થાય. તો ફાઇનલી આન્સર આવે 2x - b - a. આ થયો આપણો ફાઇનલી આન્સર. આ આપણો ફાઇનલી આન્સર થશે. ચલો રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને સેકન્ડ મેથડ શું છે મેં તમને સમજાવી દીધું. ગુણાકારની મેથડથી આપણે કરી શકીએ છીએ. ઓકે, આ નોટ ડાઉન કરી લો. બધા દાખલાઓ હું તમને બે રીતે નહીં કરાવું, બટ
આ એક દાખલો તમને બીજી રીતે પણ કરાવી દો તો એની પહેલાં આને નોટ ડાઉન કરો, પછી આપણે ઓકે. હવે જુઓ, હવે આપણે આને બીજી રીતે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જુઓ કઈ રીતે. ચલો, આ આપણું વિધેય છે. હવે આને આપણે કરીએ, આનું આપણે વિકલન જોઈએ છે. f dash x is equal to d by dx of x minus a into x minus b. અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ લાગશે. શું થાય? પહેલું પદ એમને, બીજા પદનું વિકલન પ્લસ બીજું પદ એમને પહેલા પદનું વિકલન. આ થયો ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ. ગુણાકારના કાર્ય નિયમ મુજબ. ચલો રેડી. હવે સમજીએ. પહેલું પદ એમને એમ છે તો x માઇનસ a તો એમને એમ જ રહેશે. હવે અહીંયા વિકલન કરવાનું છે તમારે x માઇનસ b નું. ખાસ સમજજો, તમે x નું વિકલન કરો તો x નું વિકલન થાય 1. મેં હમણાં સમજાવ્યું, x નું વિકલન 1 થશે. માઇનસના માઇનસ b કેવા છે? અચળ. અચળનું વિકલન 0 થશે. પ્લસ x માઇનસ b તો એમના એમ જ છે. x માઇનસ a નું વિકલન કરો, x નું વિકલન 1 માઇનસના માઇનસ a નું વિકલન 0 થશે. તો આ શું થયું? x માઇનસ a, x માઇનસ a ઇન્ટુ 1 એટલે x માઇનસ a પ્લસ x માઇનસ b ઇન્ટુ 1 એટલે કેટલા થયા? x માઇનસ b. અને છૂટું કરો તો x માઇનસ a પ્લસ x માઇનસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ x એટલે કે 2x માઇનસ a માઇનસ b. તમે ચેક કર્યું હશે હવે કે પહેલી રીત અને બીજી રીત બંનેમાં આપણા માટે તો આન્સર કેવો આવે છે? સરખો જ આવે છે. ઓકે. તમે ગુણાકારની મેથડથી કરો કે પછી એનું વિસ્તરણ કરી અને પછી તમે એનું વિકલન કરો, બંનેનો આન્સર તો આપણને કેવો છે? સરખો છે. આ ગુણાકારનો નિયમ તમને સમજાઈ ગયો. પહેલું પદ મેં એમને એમ રાખ્યું છે, બીજા પદનું વિકલન કર્યું છે, પ્લસ બીજું પદ હવે એમને એમ રાખ્યું છે અને પહેલા પદનું વિકલન કર્યું છે. બસ પછી તો સાદું રૂપ જ છે. ઓકે, નોટ ડાઉન કરી લો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ સેકન્ડ ax સ્ક્વેર પ્લસ b હોલ સ્ક્વેર. તો અહીંયા વિધેય તરીકે શું છે આપણી પાસે? ax સ્ક્વેર પ્લસ b નો હોલ સ્ક્વેર. ઓકે. તો સૌપ્રથમ હું શું કરીશ કે વિધેયનું વિસ્તરણ કરી અને વ્યવસ્થિત બનાવીએ. તો પહેલા પદનો વર્ગ એટલે a સ્ક્વેર x⁴ પ્લસ 2 ગુણ્યા પહેલું પદ બીજું પદ એટલે 2abx સ્ક્વેર પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ એટલે કે b સ્ક્વેર. આ થયું આપણું વિધેય. હવે આપણે ઈઝી થઈ જશે વિકલન કરવું. therefore f dash x is equal to d by dx of a square x⁴ plus 2abx square plus b square. ઓકે. તો આ શું થયું? d by dx પહેલા પદમાં રાખી દો પ્લસ બીજા પદનું વિકલન 2abx સ્ક્વેર પ્લસ ત્રીજા પદનું વિકલન. તો અહીંયા શું થશે? જોજો, વિચારો. a સ્ક્વેર કેવા છે? a સ્ક્વેર અચળ છે. x⁴ નું તમે વિકલન કરવા જાઓ તો ઘાત આગળ આવે, એક ઘાત ઘટે. પ્લસ 2ab કેવા છે? અચળ છે. x સ્ક્વેર નું વિકલન કરશો તો ઘાત આગળ આવે, એક ઘાત ઘટે એટલે 2x થશે. પ્લસ b સ્ક્વેર અચળ છે તો b સ્ક્વેર નું વિકલન કેવું થયું? 0 થયું. તો ફાઇનલી આન્સર શું મળે મને? 4a સ્ક્વેર x³ પ્લસ 4abx. આ તો 0 છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થયું આપણું ફાઇનલી વિધેયનું વિકલન. ઓકે, આ થયો આપણો ફાઇનલી આન્સર. હવે આ જ ક્વેશ્ચનને હું તમને બીજી રીતે સોલ્વ કરીને બતાવું, જેને કહેવાય સાંકળનો નિયમ. ઓકે. સાંકળના નિયમથી
આપેલા વિધેયનું વિકલન કેમ થાય એ સમજાવું છું. આપણી પાસે વિધેય શું છે? f of x is equal to ax square plus b whole square. Therefore f dash x એટલે કે ડેરિવેટિવ ઓફ ફંક્શન f એનું વિકલન કેમ થશે સમજાવું. સાંકળના નિયમમાં શું હોય થોડુંક સમજાવી દઉં છું કે આ વસ્તુ જે છે ને કાઉન્સમાં રહેલી વસ્તુને તમારે x માનવાની, કાઉન્સમાં રહેલી વસ્તુને x માનવાની. તો આ થઈ જશે શું? હવે જો તમે આને x સમજો તો આ શું કહેવાય? x નો વર્ગ કહેવાય કે ના કહેવાય? એનું વિકલન શું થાય? ઘાત આગળ આવે, એક ઘાત ઘટી જાય. હવે આ x ફરી આપણે x સ્ક્વેર નું વિકલન શું કરીએ? 2x કરીએ ને, તો 2 આગળ આવી ગયા. x તરીકે શું છે? x તરીકે આપણે હમણાં શું ધારી લીધું? આ વસ્તુ. તો 2x થયું. પરંતુ ગુણાકારમાં હવે કંઈક નવીન કરવું પડે કે ભાઈ તમે જેને x ધાર્યા છે એનું તમારે અહીંયા વિકલન કરવું પડે. એટલે કે તમારે ax સ્ક્વેર પ્લસ b નું વિકલન કરવું પડે. તો આ થઈ ગયું 2 ટાઈમ્સ ax સ્ક્વેર પ્લસ b ઇન્ટુ અહીંયા ગુણાકારમાં હજી આવશે આ વસ્તુનું વિકલન કરો તો a અચળ છે, x સ્ક્વેરનું વિકલન 2x થાય પ્લસ b નું વિકલન 0 થશે. ચલો રેડી. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ શું થયું? 2ax અહીંયાથી મળ્યા શું તમને? 2ax એટલે 2 ઇન્ટુ ax સ્ક્વેર પ્લસ b ઇન્ટુ 2ax. તો હવે બધાને ભેગા કરી દો. 2ax ઇન્ટુ 2 એટલે 4ax અને 4ax નું મલ્ટિપ્લિકેશન અહીંયા તમે કરો એટલે 4a સ્ક્વેર x ક્યુબ પ્લસ 4ax નું મલ્ટિપ્લિકેશન b સાથે કરો એટલે 4abx થાય કે ના થાય? તો તમે નોટિસ કર્યું હશે, જુઓ અહીંયા પણ આન્સર તમને એ જ છે, અહીંયા પણ તમારો આન્સર એ જ મળે છે. ઓકે, આને કહેવાય સાંકળનો નિયમ, ચેન રૂલ કહેવાય એને, ચેન રૂલ. એક સાંકળ જોડાયેલી હોય. ઓકે, તો જો એમાં શું કરવાનું હોય કે આ વસ્તુ જે છે ને એને x સમજવાની હોય, x માની લેવાની હોય, x ધારી લેવાની હોય. લેટ્સ સપોઝ ધેટ ax square plus b equal to x. Now we can say that f of x is equal to x square, and now easily we can find out derivative of f of x is equal to 2x, but x equal to ax square plus b and into d by dx of ax square plus b. કે તમે જે વસ્તુને x ધારેલી છે એને x લીધા છે આપણે, x નો સ્ક્વેર, વિકલન થશે 2x. તો અહીંયા x નહીં મૂકવાના, બટ શું મૂકવાનું? તમે જે x ના બદલે ધાર્યું છે એ મૂકી દેવાનું. હવે તમે જે x ના બદલે ધાર્યું છે એનું ફરીથી વિકલન ગુણાકારમાં મૂકી દેવાનું. બસ એનું સાદું રૂપ આપી દો એટલે તમને ફાઇનલી આન્સર મળે. આને કહેવાય સાંકળનો નિયમ. મેં તમને સાથે સાથે સાંકળનો નિયમ પણ સમજાવી દીધો. હજુ પણ કંઈક દાખલામાં આવશે ત્યાં સાંકળનો નિયમ સમજાવીશ. એટલે થોડાક દાખલાઓ આપણે વિકલનના પૂરા થાય એટલે સાંકળનો નિયમ પણ આપણા માટે એકદમ ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે, બાકી આ વસ્તુ એકદમ સરળ છે. આ વિધેય છે, વર્ગ હતો એટલે વિસ્તરણ કર્યું અને વિસ્તરણ કર્યા પછી મેં એકદમ સિમ્પલી બધાનું વિકલન કર્યું છે. નોટ ડાઉન કરી લો. ઓકે, ત્યારબાદ સાતમાનો પેટા દાખલો એટલે કે દાખલા નંબર 3 ની વાત કરીએ તો વિધેય તમે હવે જોઈ શકો છો અહીંયા x માઇનસ a અપોન x માઇનસ b. તો અહીંયા વિધેય તરીકે શું લખશું આપણે? f of x is equal to x માઇનસ a અપોન x માઇનસ b. તો એનું વિકલન કઈ રીતે મેળવશું ભાઈ? આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. કોની પરથી? ભાગાકારના કાર્ય નિયમ મુજબ. ભાગાકારના કાર્ય નિયમ મુજબ. ભાગાકારનો કાર્ય નિયમ શું હતો? યાદ કરો. અંશમાં પણ એક વિધેય છે, છેદમાં પણ એક વિધેય છે. ભાગાકારનો કાર્ય નિયમ શું હતો? છેદમાં છેદનો વર્ગ, છેદમાં છેદનો વર્ગ કરવાનો, છેદમાં છેદનો વર્ગ કરવાનો. અંશની અંદર જાવ ત્યારે શું વિચારવાનું કે છેદ એમને પેલા વિકલન કોનું? પેલા વિકલન અંશનું, પેલા વિકલન અંશનું માઇનસ હવે અંશ એમને, હવે અંશ એમને પછી કોનું વિકલન આવે? છેદનું વિકલન આવે. કહેવાનો મતલબ મારો આટલો જ થયો કે છેદમાં છેદનો વર્ગ, અંશમાં જાવ ત્યારે અંશ એમને સોરી છેદ એમને અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમને છેદનું વિકલન. આને કહેવાય ભાગાકારનો કાર્ય નિયમ.
ભાગાકારના કાર્ય નિયમ પરથી છેદમાં છેદનો વર્ગ છેદ એમનેમ અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમનેમ છેદનું વિકલન. તો આ શું થયું વિચારો. હવે x માઇનસ બી એમના એમ છે, x માઇનસ એ નું વિકલન કરો. વિચારો જો ભાઈ ખાસ સમજો, x નું વિકલન 1 માઇનસ એ અચળ છે તો એનું વિકલન 0, પછી માઇનસ ના માઇનસ. હવે અહીંયા શું છે x માઇનસ એ એમને એમ લખી નાખો x માઇનસ એ. હવે x માઇનસ બી નું વિકલન કરો તો x નું વિકલન 1, x નું વિકલન 1 માઇનસ બી નું વિકલન, બી અચળ છે તો બી નું વિકલન 0 અપોન x માઇનસ બી નો વર્ગ થશે. ઉપર શું થાય x માઇનસ બી, આ 1 માઇનસ 0 એટલે 1, 1 માઇનસ 0 એટલે 1, અહીંયા પણ 1 માઇનસ 0 એટલે 1, તો x માઇનસ બી ઇન્ટુ 1 એટલે આ શું થયા x માઇનસ બી થયા. માઇનસ ના માઇનસ x માઇનસ એ ઇન્ટુ 1 એટલે આ થયા x માઇનસ એ અપોન x માઇનસ બી નો વર્ગ. હવે ઉપર છૂટું કરી દો તો x માઇનસ બી માઇનસ એક્સ માઇનસ માઇનસ પ્લસ એ, x કેન્સલ થયા, છેદમાં શું છે x માઇનસ બી નો સ્ક્વેર. તો હવે તમે ડાયરેક્ટલી લખી શકો કે f ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a માઇનસ બી અપોન x માઇનસ બી નો સ્ક્વેર. ઓકે, તો આ થયું આપણું 7માના દાખલા નંબર 3 નું વિકલન. f ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a માઇનસ બી અપોન x માઇનસ બી હોલ સ્ક્વેર. ઓકે, નોટ ડાઉન કરી લો. ઓકે, નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 8. કોઈક અચળ a માટે x ની n માઇનસ a ની n અપોન x માઇનસ a નું વિકલિત મેળવો. તો ભાઈ અહીંયા કહી શકાય કે a જે છે ને અચળ છે અને આ આપણું વિધેય છે. હવે આપણે એનું વિકલન કરવાનું છે. તો અહીંયા f of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x ની n માઇનસ a ની n અપોન x માઇનસ a. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા અંશ અને છેદ છે, મતલબ કે તમારે ભાગાકારના કાર્ય નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડશે, એ ફાઇનલ વસ્તુ છે. તો f ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભાગાકારનો કાર્ય નિયમ શું હતો તો કે છેદમાં છેદનો વર્ગ. પહેલા તો પહેલું કામ શું કરવાનું, છેદમાં છેદનો વર્ગ કરી નાખવાનો. તો ભાઈ અંશની અંદર છેદ એમનેમ, સૌપ્રથમ કોનું વિકલન, અંશનું વિકલન, માઇનસ હવે અંશ એમના એમ રહેશે, હવે અંશ એમના એમ રહેશે અને છેદનું વિકલન આવશે d by dx of x minus a. ચલો રેડી. તો હવે વિચારીએ. હવે થોડુંક સાદું રૂપ આપવાનું છે, બીજું કાંઈ જ નથી. x માઇનસ a એમના એમ કરો વિકલન. x ની n ઘાતનું વિકલન શું થાય, ઘાત આગળ આવે, એક ઘાત ઘટે એટલે n ઇન્ટુ x ની n માઇનસ 1 માઇનસ a ની n ઘાત તો અચળ છે એનું વિકલન 0 થાય, માઇનસ ના માઇનસ x ની n માઇનસ a ની n ઇન્ટુ x માઇનસ a નું વિકલન કરવા જાવ તો x નું વિકલન 1 માઇનસ a નું વિકલન 0 અપોન x માઇનસ a હોલ સ્ક્વેર. ચલો હવે ખાસ સમજો, અહીંયા તો માઇનસ 0 છે, મતલબ કે આ પહેલું પદ છે આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય, કોની સાથે, x ની જોડે મલ્ટીપ્લાય થશે તો n એમના એમ x ની n માઇનસ 1 ઘાત અને x સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે તો એક ઘાત વધી જશે એટલે થશે શું n ઇન્ટુ x ની n ઘાત. ઓકે, માઇનસ ના માઇનસ. હવે આ પહેલી વસ્તુ આની હારે મલ્ટીપ્લાય થાય તો a n x ની n માઇનસ 1 થયા. ચલો ક્લિયર. અહીંયા પણ 1 માઇનસ 0 છે એટલે 1 થાય અને 1 છે આ બ્રેકેટ હારે મલ્ટીપ્લાય થાય એટલે શું બનશે, માઇનસ x ની n માઇનસ માઇનસ પ્લસ a ની n થશે અપોન x માઇનસ a નો સ્ક્વેર થયો. ચલો ક્લિયર. તમે અહીંયા સુધી પણ દાખલાનો જવાબ રાખી શકો, અથવા તો તમે શું કરી શકો કે અહીંયા પણ મને x ની n ઘાત જોવા મળે, અહીંયા પણ x ની n ઘાત જોવા મળે છે. શું કરીએ આપણે, x ની n ઘાતને કોમન લઈ લો તો અહીંયાથી x ની n કોમન લીધી હોય તો ત્યાં માઇનસ 1, x ની n કોમન નીકળી ગઈ. પછી માઇનસ a n x ની n માઇનસ 1 અને છેલ્લે પ્લસ a ની n ઘાત અપોન x માઇનસ a હોલ સ્ક્વેર. આ થયું વિધેયનું વિકલન. ઓકે, ચલો રેડી. ફરીથી સમજાવું છું, અંશ અને છેદ છે, મતલબ કે ભાગાકારના કાર્ય નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડશે. ભાગાકારના કાર્ય નિયમ મુજબ વિકલન કરીએ ત્યારે છેદમાં છેદનો વર્ગ
અંશની અંદર જઈએ તો છેદ એમનું એમ અંશનું વિકલન માઇનસ અંશ એમનું એમ છેદનું વિકલન. તો એવું જ આપણે કંઈક કર્યું છે. એક્સની એન ઘાતનું વિકલન એન ઇન્ટુ એક્સની એન માઇનસ વન. એની એન અચળ છે એટલે વિકલન 0. અહીંયા એક્સનું વિકલન 1 અને એ અચળ છે એટલે 0 થશે. બસ હવે સાદું રૂપ આપ્યું છે માત્ર ને માત્ર. નોટ ડાઉન કરી લો. અને બીજું કે આ લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ક્વેશ્ચન નંબર 9 થી આપણે આગળ વધશું. થેન્ક યુ.